در معصومۂ کم پر بشر فریاد کرتے ہیں، در معصومۂ کم پر بشر فریاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا کہ جن کا نام فاطمہ ہے، مشہور لقب معصومہ ہے، والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ بن جعفر ہے، مادر گرامی حضرت نجمہ خاتون ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم بی بی کی جسے زمانہ معصومہ قم کے نام نامی سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ تاریخ ولادت پہلی ذیقعد 173 ہجری قمری ہے۔ جائے ولادت مدینہ منورہ ہے۔ یاد رہے، آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سب سے بڑی اور سب سے ممتاز صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ اور امام رضا علیہ السلام کی والدہ جناب نجمہ خاتون ہیں۔ معصومہ کے کردار و شخصیت کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی عظمت و برتری کے سلسلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محکم روایات ہیں، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں کے متن سے حاصل ہوئی ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کی ان تمام اولادوں میں سے امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی حضرت معصومہ کے مقام و مرتبے کا ہم پلہ نہ تھا۔ بس ایک سرسری نظر آپ کی ذرا خصوصیات پر۔ حضرت معصومہ قم کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ خاندانی عزت و رفعت میں بلند و بالا ہیں۔ اب ذرا بتائیے، بچوں کی روح اور جسم پر والدین کی شخصیت کے اثرات کے پڑنے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر یہ خصوصیت حضرت فاطمہ معصومہ کے وجود میں بھی ظاہر ہوئی۔ آپ کو دونوں طرف سے فضائل وراثت میں ملے، اور یہ تمام فضائل امام رضا علیہ السلام میں بصورت کامل جمع تھے۔ تو پھر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ بھی تو اسی آغوش کی پلی ہیں۔ یقیناً تمام اولادوں سے بلند و بالا ہونے کا راز بھی یہی ہے، اور اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی طرح پاکیزہ اور اچھی خصلتیں آپ کو بھی ورثے میں ملی تھیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد دنیا کو اس بات کا علم ہوا کہ سلسلہ عصمت و طہارت کے انتخاب اور ولادت میں قدرت نے خصوصی اہتمام ماؤں کا کیا، اور یہ بھی ایک بنیادی شرط قرار دی۔ فاطمہ معصومہ کی جو سعادت نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کی والدہ وہی ہیں جو امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اس لیے آپ سے خالق کائنات نے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا۔ حضرت معصومہ قم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ہیں۔ شفاعت کا سب سے اعلیٰ مقام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی دو خواتین بھی شفاعت کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک خود آپ کی اپنی پارے جگر، جو آپ کی اکلوتی بیٹی خاتون معشر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شفیع روز جزا ہیں، جو بہت وسیع اور عالمگیر ہے اور تمام اہل زمین کا احاطہ کر سکتی ہے۔ دوسری حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ یعنی بنت امام موسیٰ کاظم۔ اسلام کے تقریباً ہر مکاتب فکر سے منقول احادیث کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شفاعت میں کوئی شک نہیں ہے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد معصومہ کے معاملے میں شفاعت کی حد کے لحاظ سے کوئی بھی خاتون حضرت معصومہ کی شفاعت تک نہیں پہنچتی۔ ناظرین، یاد رہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ آپ کی عظمت کے سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ محدثہ ہیں، اور تو اور بزبان عصمت و طہارت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیم کردہ مخصوص زیارات میں آپ کا ذکر ہے۔ معصومہ قم کو ایک خاص عظمت اور مقام حاصل ہے۔ ناظرین، زیارت کا ایک فقرہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ آپ کو خدا کی بارگاہ میں ایک ناقابل بیان عظمت حاصل ہے، جو اس دنیا کے رہنے والوں کے لیے ناقابل فہم ہے، اور اسے صرف خدا، پیغمبر اور اس کے پاک اوصیاء جانتے ہیں۔ آپ کے کرامات سے دنیا واقف ہے، اہل علم، مراجع الزام اور سوالیوں کو پہنچ رہے ہیں۔ وہ سب آپ کی فضیلت و برتری کو ثابت کرتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان کی زیارت کا صلہ اور اجر جنت ہے۔ ناظرین، یہ بات قابل غور ہے کہ 14 معصومین کی زیارت کے بعد جتنی ترغیب آپ کی زیارت کے بارے میں دلائی گئی ہے، اتنی ترغیب
ائمہ طاہر अलैहिस्सलाम کے किसी और फर्जंद या किसी भी वली खुदा के बारे में नहीं मिलती। 3 मासूम शख्सियतों ने आपकी ज़ियारत की ताकीद फरमाई। जिन रिवायात में आपकी ज़ियारत की फ़जीलत बयान हुई है उनमें से बाज़ तो आपकी विलादत से क़ब्ल इमाम मासूम से सादिर हुई हैं। यहाँ तक कि बाज़ रिवायात तो आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत से क़ब्ल बयान हुई है। शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा ने सही सनद के साथ हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि जो उनकी ज़ियारत करेगा उसे जन्नत यकीनन नसीब होगी। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जिस शख्स ने भी कुम में मेरी फूफी की ज़ियारत की वो जन्नती है। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की खुसूसियात में खुसूसियत ये भी है कि आपके वजूद से करामात ज़ाहिर होते हैं। आपके दरवाज़े पर जो भी मुश्किल लेकर आया वो खाली हाथ नहीं लौटा। आपकी करामात 3 तरह से हुआ करती थी। पहली, यानी आपकी कलामात इल्मी थी, यानी जो शख्स इल्म का मोहताज हुआ करता था उसे इल्म की अता हुआ करती थी। दूसरा, जिस्मानी करामात। जिस्मानी करामात ये हुआ करती थी कि यानी अगर कोई जिस्मानी परेशानियों में मुब्तला होता था तो शिफा पाता था, या कोई माली परेशानी के लिए आता तो उसकी माली परेशानी दूर होती है। इल्मी करामात में आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं आयतुल्लाह फ़ाज़िल लंकरानी ने हज़रत फ़ातिमा मासूमा के इन करामात में से एक को बयान किया है जो उनके साथ पेश आया था। वो कहते हैं, मेरे सामने एक इल्मी मसला था जो आयत ततहीर के सिलसिले में था। मैं इस मसले को लेकर बहुत परेशान था, जबकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं मासूम क़ुम के रोज़े मुबारक पर गया और उनसे तवस्सुल किया और मेरा मसला हल हो गया और मैंने इस मसले पर एक किताब भी लिखी। ऐसी बहुत सी इल्मी करामात हैं जिनको बयान करने के लिए वक्त दरकार है। नाज़रीन, माली करामात भी आप मुलाहज़ा कर सकते हैं। आयतुल्लाह सैयद सदरुद्दीन सदर मरहूम फरमाया करते थे कि आयतुल्लाह हायरी के इंतकाल के बाद मैं कुछ ज़माने तक तलबा का शहरिया, जिसे हम माली इमदाद भी कह सकते हैं, दिया करता था। यहाँ तक कि 1 माह तक कोई रकम मेरे पास नहीं आई तो ऐसी सूरत में मैंने कर्ज़ लिया और बच्चों को शहरिया दिया, और दूसरे महीने भी ऐसा करना पड़ा, लेकिन तीसरे महीने तक कर्ज़ लेने की हिम्मत न हुई। उस वक्त तलबा का एक गिरोह यानी एक ग्रुप शहरिया लेने मेरे घर आया। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं मकरूज़ हूँ। एक दफ़ा उनकी चीखें बुलंद हुईं और तलबा कहने लगे, हम लोग क्या करें। मैं उनके दुख की वजह से रो पड़ा और कहा, इंशाअल्लाह मैं कल तक कुछ करूँगा। आखिरकार मैं नमाज सुबह के वक्त हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े मुबारक पर गया और मैंने मासूम क़ुम से कहा कि तलबा पैसे की वजह से बहुत परेशान हैं, अगर आप नहीं कर सकती तो इमाम रज़ा से कह दें, वो इंतज़ाम करा दें। ये कहकर मैं घर लौट आया। अचानक कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि एक शख्स जिसके हाथ में सूटकेस है वो दरवाज़े पर खड़ा है और कहने लगा, ये सहमे इमाम खुम्स की रकम है, मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ, जहाँ आप चाहें वहाँ खर्च करें। मैंने जब वो रकम देखी तो इतनी रकम थी जो मैंने कर्ज़ लिया था वो अदा किया और 1 साल तक बच्चों के शहरिये का इंतज़ाम भी हो गया। उसके बाद मैं मासूम क़ुम के रोज़े पर गया और उनका शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, जिस्मानी करामात में आप ये मुलाहज़ा कर सकते हैं कि हज़रत आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी फरमाते हैं कि जब रूस टूटा तो उसमें से एक शिया मुल्क नखजवान बना। उस वक्त नखजवान के शियों ने अपने नौजवानों को हौज़ इल्मिया क़ुम भेजने का इरादा किया ताकि तबलीग और सही तरबियत का एक अच्छा और मुनासिब इंतज़ाम हो सके। क़ुम भेजने के लिए 50 जवानों को मुंतखब किया गया। उनमें से एक नौजवान ऐसा भी था जिसकी आँख ख़राब थी। जिस वक्त ये तमाम नौजवान इल्म हासिल करने के लिए क़ुम रवाना हो रहे थे, उस वक्त उन तमाम नौजवानों की वीडियोग्राफी बनाई गई और नुमाइश में लगा दी। जब उस नौजवान ने जिसकी आँख ख़राब थी ये देखा तो बहुत रंजीदा हुआ। क़ुम पहुँचने के बाद सारे नौजवान अपने अपने मदरसों में चले गए, लेकिन उस नौजवान के कदम हरम मुतहर की जानिब बढ़े और उसने बारगाह हज़रत मासूमा में हाज़िरी दी। नहायत लगन व खुलूस के साथ मासूमा से दुआ की और उसी आलम में वो सो गया। ख्वाब में उसे कुछ महसूस हुआ। जब वह बेदार हुआ तो उसने देखा कि अब आँखें सही व सालिम और बेऐब हैं। जब यह ख़बर नखजवान पहुँची तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी इसरार किया कि उस जवान को यहाँ भेज दिया जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत और हिदायत हो और मासूम क़ुम की अज़मत का पता चले। फ़जीलत क्या है अब इससे बड़ी मासूम क़ुम की, सना करता है मशहद का अली मासूम क़ुम की। आखिर में
میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو معصوم قم کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔